Hello students, today we are going to learn the first chapter of science, that is living world and classification of microbes. Before going to start the chapter, let us revise some concepts. So first of all, let us revise what do you mean by living organisms. You have already studied the living organisms, that means animals and plants. You have studied the different characteristics of living organisms. So what are the living organisms? They are they have organized structure. They can react to stimuli. They reproduce. They grow. They adapt and they maintain homeostasis. हे सगळे फीचर्स किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्ही शिकलेलाच आहात की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणजे काय, तर ज्यांना ऑर्गनाइज स्ट्रक्चर आहे, ते चेतनांना प्रतिसाद देतात, जे प्रजनन करतात, ज्यांची वाढ होते, जे पर्यावरणानुसार ज्यांच्यामध्ये अनुकूलन घडून येतं, अशा ऑर्गॅनिझम्सला आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स असं म्हणतो. इफ यू ऑब्झर्व अराउंड युअर सेल्फ, you will see the tremendous variety of the living organisms which makes this living world. Every living thing appears to be different from one another with respect to appearance and mode of life, which maintain their own identity. This phenomenon is known as biodiversity. बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे जैवविविधता. तुम्ही आत्ताच इथे बघितली चित्रे, तुम्ही बघू शकता की तुमच्या आजूबाजूला असणाऱ्या सर्व सजीवांमध्ये तुम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणात विविधता बघायला मिळते. जरी ते सजीव असले तरी त्यांचं रंग, रूप, आकार या सगळ्यांमध्ये वेगवेगळेपणा असतो आणि ह्यालाच आपण जैवविविधता असे म्हणतो. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. Every living thing appears to be different from one another with respect to appearance and mode of life, which maintain their own identity. This phenomenon is known as biodiversity. त्यांच्या या वेगळेपणामुळे प्रत्येक सजीवाची अशी एक स्वतंत्र ओळख असते, ज्याला आपण जैवविविधता असे म्हणतो. Due to great variety in living organisms, in order to study their characteristics, it was necessary to divide them into groups and subgroups by considering their similarities and differences. This process is called as biological classification. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन म्हणजे काय, तर आता ही सजीवांमधली जी विविधता आहे ती समजून घेण्यासाठी, त्याचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांचं वर्गीकरण आवश्यक आहे. आणि हे जे वर्गीकरण केलं जातं त्याला म्हटलं जातं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. द प्रोसेस ऑफ डिवायडिंग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स इंटू ग्रुप्स अँड सबग्रुप्स considering the similarities and differences among them is called as biological classification. In order to make relevant groups, we need to decide which characteristics decide more fundamental differences. This would create the main group. Within these groups, smaller subgroups will be decided by less important characteristics. This is called as hierarchy of characteristics. हायरार्की म्हणजे पदानुक्रम, की जरी तुम्ही त्यांचं वर्गीकरण केलेलं आहे तरी त्यांच्यात जी समानता आहे किंवा जी विविधता आहे हे गुणधर्म लक्षात घेऊन ज्या क्रमाने त्यांचं वर्गीकरण केलं जातं त्या क्रमाला किंवा त्या पदानुक्रमाला हायरार्की ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स असं म्हटलं जातं. Thus, by separating organisms on the basis of hierarchy of characteristics, we come at the
basic unit of the classification, that is species. Species include all organisms that are similar enough to breed and perpetuate. For example, all house cats of the world belongs to the one species, that is Felis domesticus. They may have some differences in color, height, length of tail, but they can interbreed. आता एक लक्षात घ्या, हा पदानुक्रम जेव्हा ठरवला गेला तेव्हा त्याचं सगळ्यात छोटं जे बेसिक युनिट होतं ते म्हणजे त्याची स्पेसीज. स्पेसीज म्हणजे काय, तर ह्या स्पेसीजमध्ये असे सगळे सिमिलॅरिटीज असलेले ऑर्गॅनिझम्स एकत्र येतात की ज्यांच्यापासून पुढे रिप्रोडक्शन होऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्ही जगातली सगळी मांजरं जर घेतली तर ही मांजरं येतात फेलिस डोमेस्टिकस ह्या स्पेसीजमध्ये. आणि जरी त्यांची उंची, त्यांचा रंग, त्यांची शेपटाची लांबी ही वेगवेगळी असली तरी त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीड होऊ शकतो, म्हणजे संकर त्यांच्यामध्ये होऊ शकतो. A similar process is followed to maintain the individual identity of every living organism. Scientists have accepted binomial nomenclature system. This system is suggested by Carl Linnaeus. According to this system, every individual is given a scientific name which includes two terms. The first term is the name of the genus and the second term is the name of the species. आणि म्हणूनच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचं हे वर्गीकरण करताना कार्ल लिनियस नावाच्या शास्त्रज्ञाने बायनॉमियल नॉमनक्लेचर म्हणजेच द्विनाम पद्धतीने सर्व सजीवांना नाव देण्याची पद्धती सुचवली. मग ही पद्धत कशी होती, तर ह्या पद्धतीमध्ये काय केलं गेलं, एव्हरी लिव्हिंग थिंग इज गिवन अ सायंटिफिक नेम विच हॅज टू टर्म्स. दोन टर्म्स वापरून हे सायंटिफिक नाव लिहिलं जातं, ज्यातलं पहिली टर्म म्हणजे असतं त्याचं जीनस आणि दुसरी टर्म म्हणजे असतं स्पेसीज. So if you look at the picture, you will observe the frogs, but if you look at carefully, these frogs differ in their color, shape, size, etc. तुम्ही बघू शकता की हे सगळे बेडूक आहेत, पण तरी पण तुम्हाला त्यांच्यामध्ये विविधता दिसून येईल. मग एक लक्षात घ्यायचं आहे की ह्या सर्व सजीवांची स्पेसीज सेम आहे आणि त्याच्यामुळे स्पेसीज सेम असल्यामुळे दे कॅन इंटरब्रीड, त्यांच्यामध्ये संकर होऊ शकतो. इथे अजून एक तक्ता तुम्ही बघू शकता की याच्यामध्ये काही ॲनिमल्स आणि प्लांट्स यांचे सायंटिफिक नेम्स दिलेले आहेत. सम ऑफ द सायंटिफिक नेम्स ऑफ ॲनिमल्स अँड प्लांट्स आर गिवन इन द टेबल. इफ यू ऑब्झर्व, द फर्स्ट इज लायन, सिंह, की ज्याचं सायंटिफिक नाव आहे पॅन्थेरा लिओ. सो हिअर पॅन्थेरा, द फर्स्ट वर्ड इज द जीनस अँड लिओ इज द स्पेसीज. Second is the tiger. If you look at their scientific name, you will see the genus is same but the species is different. They belong to the different species. लायन आणि टायगर म्हणजे सिंह आणि वाघ दोघांची स्पेसीज वेगवेगळी आहे, जीनस सेम आहे. पण इथे एक लक्षात ठेवायचं आहे, जर स्पेसीज वेगवेगळी असेल तर त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीड होऊ शकत नाही. द नेक्स्ट इज plant, that is mango, and the scientific name is Mangifera indica. The scientific name of tulsi is Ocimum sanctum. So this is just for information. This will not be asked in your exam. हे फक्त तुम्हाला माहीत असावं म्हणून हा तक्ता तुम्हाला दाखवलेला आहे. परीक्षेला यापैकी काहीही विचारलं जाणार नाही. मग आज मुलींनो आपण थोडीशी रिव्हिजन केलेली आहे पहिल्या धड्याची. हे तुम्हाला सगळं माहीत असणं आवश्यक आहे आपल्याला पुढचं जर शिकायचं असेल तर, की व्हॉट आर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, व्हॉट आर देअर कॅरेक्टरिस्टिक्स, व्हॉट डू यू मीन बाय बायोडायव्हर्सिटी, what is hierarchy of characteristics and what is binomial nomenclature. आपण ह्या
आहे. संकल्पनांची ही थोडक्यात उजळणी केलेली आहे आणि या उजळणीवर आधारित तुम्हाला मी काही प्रश्न देणार आहे सोडवायला. ते प्रश्न तुम्ही वहीमध्ये लिहून काढायचे आहेत. सोपे सोपेच आहेत प्रश्न. त्याची उत्तरं तुम्ही वहीत लिहून काढायची आहेत. फक्त चौथा प्रश्न मात्र तुम्हाला थोडासा डोक्याला खुराक आपण म्हणूया तुम्हाला दिलेला आहे. जर तुम्हाला या तिन्ही संकल्पना नीट कळाल्या असतील तर तुम्हाला चौथ्या प्रश्नाचं उत्तरही नक्कीच सांगता येईल. उत्तर देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. धन्यवाद.